Your presence is heaven to me. Hallelujah. Thank you, Father. Praise you, Father. We give glory to your name. Dhanyavad, Prabhu Yeshu. Dhanyavad, Dhanyavad, Dhanyavad. Come, let's close our eyes. We'll pray. चला आपण आपले नेत्र बंद करूया आणि प्रार्थना करूया. Yeah. Let's look to Jesus. प्रभू येशूकडे पाहूया. तो इथे आहे. Wherever you are, जिथे कुठे तुम्ही आहात the तिथे तो presence आहे. of God is there. देवाचं उपस्थिती तिथे आहे. Hallelujah. Come, close your eyes and just give him praise. त्याला आपण स्तुती आणि Give him glory. त्याला गौरव देऊया. Hallelujah. Thank you, Father. We give you praise. You are a glorious Master. Yes, Lord. Dhanyavad, Prabhu Thank you, Yeshu. Lord Dhanyavad, Jesus. Thank you, Dhanyavad, Father. Dhanyavad. Hallelujah. Even you can lift up your hands wherever you are. And जिथे you, कुठे तुम्ही आहात तुमचे हात उंच करा and you can praise him and thank him. आणि त्याची स्तुती का त्याला Yeah. धन्यवाद द्या. हाँ, उसके धन्यवाद दो, उसके नाम Amen. को स्तुति करो, उसके नाम Yes, को Lord. ऊंचा उठाओ. Amen. You know, remember the name of Jesus, प्रभू येशूचं नाव लक्षात घ्या. the most powerful name. सर्वात सामर्थ्यशाली Everything नाव is आहे ते. possible in the name of Jesus. आणि त्याच्या नावात सर्व काही शक्य आहे. You take this name, तुम्ही येशू हे नाव घ्या. you will see all the circumstances breaking down. सगळ्या परिस्थिती तुमच्या तुटून जाईल. You take this name, तुम्ही हे नाव घ्या. you will see the sicknesses disappearing. तुम्ही पाहताल की आजार सगळे पळून गेलेत. You take this name of Jesus, तुम्ही येशूचं नाव घ्या you see the darkness running away from your life. आणि तुमच्या जीवनातला अंधकार पळून जाईल. You take this name of Jesus, तुम्ही येशूचं नाव घ्या. the impossible becomes possible. अशक्य गोष्टी शक्य होतील. You take the name of Jesus, येशूचं नाव घ्या तुम्ही. everything that seems difficult, जे काय अशक्य वाटतंय अवघड वाटतंय and you feel in your mind तुमच्या मनात तुम्ही असा विचार करताय whether it is possible, हे शक्य आहे की नाही. whether I will come out of the situation, मी या परिस्थितीतून बाहेर येईल की नाही. whether this bondage will ever be free from our life. हे बंधन माझ्या जीवनातनं दूर होतील की But नाही. when you take this name of Jesus, पण जेव्हा कधी तुम्ही येशू हे नाव घेता you have guaranteed freedom. तुम्हाला नक्कीच त्याच्यातनं बंधमुक्तता मिळेल. Come on, take this name of Jesus. येशूचं नाव घ्या. Bless this name. या नावाला आशीर्वादित करा. Dhanyavad, Prabhu Yeshu. धन्यवाद. Hallelujah. Hallelujah. Praise your name. Praise your name. Hallelujah. Thank you, Father. We praise your name. We Yes, praise Lord your Jesus. name. Yes, Father, Lord इस समय में Jesus. जुड़े हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से. Yes, Lord धन्यवाद Jesus. प्रभु. Thank you, Lord आज जो भी Jesus. जुड़ा है प्रभु, Yes, प्रभु Lord. ये आपकी इच्छा के मुताबिक हो रे आपकी राजा. आत्मा के द्वारा हो रे आपने राजा. उनको यहाँ पे लेकर आए प्रभु. Yes, Lord You have Jesus. connected them with in this evening Yes, by thy Lord. spirit, Lord. हो रे राजा Thank you, परमेश्वर. Father. Thank you, Lord धन्यवाद प्रभु, Jesus. धन्यवाद. Thank you, Father. No one has come by chance. कोई भी Lord, ऐसा नहीं आया प्रभु. Lord, वो Lord. आपकी इच्छा के द्वारा Yes, they've Lord. come to hear from Yes, you Lord. Yes, in Lord. Jesus' name. धन्यवाद Yes, प्रभु Lord यीशु. Jesus. धन्यवाद. वो Thank you, आपसे Lord. सुनने के लिए आए प्रभु. हो रे राजा धन्यवाद परमेश्वर. प्रभु यीशु. Thank you, Lord आपका शब्द Jesus. सुनने के लिए आए Yes, प्रभु. Lord जो शब्द Jesus. आत्मा वो जीवन है. Yes, जो Lord. शब्द में प्रभु मरे हुए भी जिंदा उठते हैं प्रभु. हो रे राजा जिस शब्द के परमेश्वर. द्वारा प्रभु जो सारा स्वर्ग सारी पृथ्वी निर्माण हुई प्रभु, Amen. उस शब्द को सुनने के लिए आए प्रभु. Lord, Thank you, Raja. Father. Thank you, The Lord. word that created heavens and earth, Yes, Lord. the word that raised dead to life, Yes, Lord. they've come to hear that word, Master. हो रे राजा Thank you, परमेश्वर. Father. Thank Lord you, Jesus. Father. Hallelujah. Dhanyavad Prabhu Yeshu. Thank you, Lord. We give your Thank you. name the praise and glory. Yes, Lord. Hallelujah. 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 Every depression and sadness Yes, Lord. from anyone's mind, Yes, we Lord. remove that depression and Yes. sadness in Jesus' name. सर्व निराशा आणि दुःख ज्यांच्या कोणाकडे आहे कोणाच्या मनात आहे कोणाच्या विचारात आहे ते मी काढून टाकतो प्रभू येशूच्या They will नावात. receive the word with gladness, Lord. ते वचन ग्रहण करतील आनंदाने And the word will set them free. आणि सत्य त्यांना मोकळं करेल किंवा वचन त्यांना मोकळं करेल. It's the word, Master, हे वचन आहे which is truth. जे सत्य आहे Anything apart from the word of God is lies. आणि जे काही वचनाच्या शिवाय जे आहे ते सगळं खोटं आहे. And we hold on to this truth, Master. आणि आम्ही या सत्याला धरून ठेवतो Thank परमेश्वर. you, Father. धन्यवाद Thank you, Jesus. थँक्यू लॉर्ड. We give you praise. We give you praise. I I bless this people in Jesus' name. या सर्व लोकांना मी आशीर्वादित करतो प्रभू येशूच्या नावात. Dear Holy Spirit, we welcome you. पवित्र आत्म्या आम्ही तुझं स्वागत करतो. Come, Lord. ये प्रभू. Come, Lord.
ये Take परमेश्वरा, control of everyone. सगळ्यांचा तू ताबा घे. Come, Lord. ये परमेश्वरा, Open their eyes and minds of understanding. त्यांचे समजदारीचे नेत्र आणि मन उघड. Let them understand you. त्यांना तुझं वचन समजण्यास मदत कर. Let them receive the word. त्यांनी वचन ग्रहण करू देते. Thank you, Father. थँक्यू लॉर्ड. Thank you, Father. थँक्यू फादर. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. हो, थँक्यू जीसस. Amen आमेन. and amen. आमेन. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Father. Okay, we will pray for all the prayer requests after the word of God. आपण सगळ्यांच्या ज्या प्रार्थना विनंत्या असतील ते वचनानंतर आपण सगळ्यांसाठी प्रार्थना करूया. Yeah, so don't, even after the session is over, we will have another session. जरी हा भाग संपला तरी आपण एक भाग घेऊया आणि त्याच्यामध्ये प्रत्येकाच्या प्रार्थना विनंतीसाठी प्रार्थना करूया. Okay, so praise God देवाची स्तुती असो. and wonderful to join with you once again. परत तुम्हाला एकदा जुडण्यासाठी मी आनंदी आहे आणि And धन्यवाद देतो मी. and as we said early, आणि जसं आम्ही अगोदर बोललो we're होतो, going to talk about the glories of heaven. आपण काय बघणार आहोत तर स्वर्गाचे गौरव, महिमा. You know, before I begin this message, हा संदेश सुरू करण्या अगोदर let me tell you something from the Lord. मला देवाकडनं काहीतरी तुम्हाला सांगू द्या. You know, many of you who will be hearing this message, जेवढे कोणी लोक ह्या संदेश ऐकत आहेत, God will open your eyes supernaturally. देव तुमचे आत्मिकरित्या नेत्र उघडेल. You will see many new things of heaven. तुम्ही स्वर्गाचे अनेक नवीन गोष्टी पाहताल Yeah, expect these to happen. आणि हे असं घडण्याची तुम्ही अपेक्षा धरा. Yeah, expect what I'm telling you now. जे काय मी आता सांगत आहे ते होण्यासाठी, तुमच्या जीवनात घडण्यासाठी ते अपेक्षा करा. That God will open your eyes supernaturally. देव तुमचे आध्यात्मिक नेत्र उघडे ही अपेक्षा ठेवा. And you will have some experiences of the heavenly kingdom. आणि तुम्हाला काहीतरी जे स्वर्गाचं राज्य आहे त्याचे काही ना काहीतरी एक्सपिरियन्स येतील किंवा त्याचे तुम्ही अनुभव घेताल. See, why we must know about heaven? आपण स्वर्गाविषयी का जाणलं पाहिजे? Because that's a place that we all are going. का? कारण आपण सर्व तिथे जाणार See, आहोत. earth is not going to be forever. आपल्यासाठी पृथ्वी ही सदा सर्व काळासाठी नाहीये And this is not our home. आणि हे आपलं घर नाहीये. This is not our place. ही ती जागा नाहीये. Because the Bible says it clearly. कारण पवित्र शास्त्रात सांगितलेलं आहे We are pilgrims on this earth. आपण इथे वाटेकरू आहोत, यात्रेकरू आहोत या पृथ्वीवर. And a pilgrim never stays in one place. आणि यात्रेकरू कधीच एका ठिकाणी राहत नाहीत. So if we are pilgrims on this earth, जर आपण इथे यात्रेकरू आहे या पृथ्वीवर, which means we are not permanent residents of this earth. म्हणजे आपण ह्या पृथ्वीवर कायमस्वरूपी राहणारे So नाहीत. never have your heart and mind and soul connected to this world. म्हणून आपलं जीव आत्मा इथे आपण कधी धरून ठेवू नये Yeah, या पृथ्वीसाठी. yeah, never have a desire or an attraction for all these world on earthly things. या पृथ्वीवरच्या ज्या गोष्टी आहेत त्याच्यासाठी आपल्यामध्ये कधीच आकर्षण नसावं. Because these are not for us. कारण या गोष्टी आपल्यासाठी नाहीयेत. See, till the time we are on this earth, जोपर्यंत आपण या पृथ्वीवर आहोत we can use these things. या गोष्टींचा आपण वापर करू शकतो. But the heart should not be for these worldly things. पण आपलं हृदय त्या गोष्टींसाठी आकर्षित नसावं. Because the Bible says कारण पवित्र शास्त्र सांगतं that we are in this world but not of this world. आपण या जगात आहोत पण आपण या जगातले नाहीत. Now we are not in heaven but we are actually of heaven. आपण स्वर्गात नाहीये पण आपण स्वर्गातली लोक आहोत. See, that's the difference. हाच फरक आहे. You and I being on this earth, आपण आणि तुम्ही आणि आम्ही या पृथ्वीवर आहोत we are not of this earth. पण आपण या पृथ्वीचे नाहीये. But we have not yet entered heaven, आपण अजून त्या स्वर्गात प्रवेश केलेला नाहीये. but you and I belong to heaven. पण तुम्ही आणि मी त्या स्वर्गाचे आहोत. But I will tell you later on spiritually where you actually belong to. आणि मी तुम्हाला नंतर सांगेल की आत्मिकरित्या तुम्ही कुठलचे आहात. So as we progress, जसं आपण पुढे as जाऊ we move on, जसं आपण पुढे जाऊ we will go slowly and slowly deeper and deeper into the heavenly glories. आपण खूप खोल मध्ये त्या स्वर्गीय गौरवाचे जाणून घेऊया. खोल मध्ये जाणून We घेऊया. must know about heaven, आपण स्वर्गाविषयी जाणलंच पाहिजे. because that's an eternal place. कारण ते अनंत कालाचं ते जागा आहे. Yeah, that's what is the place that God has stored for us.
ती जागा आहे जी देवाने आपल्यासाठी राखून ठेवलेली आहे. See, that's what the Lord said. म्हणून तर देव म्हणतो, He said, I am going to prepare a place for you. देव म्हणालाय की मी तुमच्यासाठी जागा तयार करण्यासाठी. So heaven is a prepared place for prepared children of God. स्वर्ग ही जागा आहे त्याच्या लोकांसाठी ज्यांच्यासाठी तयार केलेली आहे ती जागा. Yeah, it is a prepared place. ती तयार केलेली जागा आहे. See, God is not worried if when my children come home, where will they stay? देवाला अशी चिंता नाहीये की माझी लोक जर इकडे आली स्वर्गामध्ये तर ते कुठे राहतील. No. God has prepared this heaven already for us. देवाने ते स्वर्ग आपल्यासाठी अगोदरच तयार केलेलं आहे. And now God the Father is just about to give the final word to Jesus. आणि देव जो पिता आहे तो आता त्याच्या पुत्राला येशूला शब्द दिला आहे. Before the Lord Jesus comes. येशू येण्याच्या अगोदरचा एक शब्द त्यांनी दिलेला Before आहे. the rapture happens, स्वर्गारोहणाच्या अगोदर Father will give the final word to Jesus saying, go. पिता प्रभू येशूला एक शेवटचा शब्द देईल किंवा सांगेल की आता जा. But before the rapture, स्वर्गारोहणाच्या that's अगोदर going to happen. हे घडणार आहे. So before the rapture, there are many heavenly things or experiences or supernatural events that we as the body of Christ will experience. या स्वर्गारोहणाच्या अगोदर आपण अनेक अशा आध्यात्मिक गोष्टी किंवा सुपरनॅचरल ज्या गोष्टी आहेत त्या अनुभवू. I told you in the beginning, मी तुम्हाला अगोदरच सांगितले सुरुवातीला, many of you are going to experience from now on supernatural experiences and events in their own personal lives. तुम्ही स्वतः हे जे काही आध्यात्मिक गोष्टी आहेत ज्या घडणार आहेत त्या तुम्ही अनुभवताल. सुपरनॅचरल ज्या गोष्टी घडणार आहेत त्या तुम्ही अनुभवताल. So that's why I said, expect these things to happen now from now on. आणि आता त्याची अपेक्षा धरा की त्या तुमच्या बरोबर घडतील. Believe that these are for God's children. आणि विश्वास ठेवा की हे देवाच्या लेकरांसाठी आहे, त्याच्या लोकांसाठी आहे. See, remember the Bible says God never does anything without revealing things to his children and his prophets. देव पवित्र शास्त्र सांगतं की देव त्याच्या लेकरांना आणि जे त्याचे संदेश आहेत त्यांना सांगितल्याशिवाय त्या गोष्टी घडवून आणत नाही. So he will show you many things of the heavenly glories. तो अनेक गोष्टी ज्या स्वर्गाचे गौरव आहेत ते तुम्हाला दाखवेल. Many things what you are reading in the Bible now. ज्या गोष्टी तुम्ही पवित्र शास्त्रात आता वाचत आहात Now those things are going to become real now. आता त्या खऱ्या घडतील. Before we enter into the kingdom of God. आपण त्या राज्यात प्रवेश करण्याच्या अगोदर. See, you will have experienced in this last 2 months or 3 months, you must have experienced more closeness of God. या अगोदर 2-3 महिन्यापासून तुम्ही असं अनुभवलं असेल की तुम्ही देवाच्या आणखीन जवळ गेलेला आहात. You know why? कारण का? Because your whole heart and mind is focused on the word. कारण तुमचं सर्व हृदय तुम्ही मनापासून त्याच्यावर केंद्रित केलेलं आहे. And that's what God requires. आणि हेच तर देवाला हवंय. He wants undivided attention. त्याला असं एक निश्चित असं तुमचं फोकस हवंय आहे. वो divide नहीं होना चाहिए. It's not between world and heaven. No, it is undivided. ते स्वर्ग आणि हे जग याच्यात नकोय. तर त्याची इच्छा आहे की तुम्ही त्याचं सर्व लक्ष तुमचं त्याच्यावर केंद्रित करावं. Now I will tell you one very powerful revelation from the Lord. मी तुम्हाला एक प्रकटीकरण सांगतो शास्त्रामधून. This is very powerful. आणि खूप And I was सामर्थ्यशाली आहे really ते. blessed when the Lord revealed this. आणि मी खूप आशीर्वादित झालो जेव्हा देवाने मला हे सांगितलं किंवा दाखवलं. You want your eyes to be opened to the heavenly glories. तुम्हाला हवंय का तुमचे नेत्र त्या स्वर्गीय गौरवाकडे उघडले जावेत? And I was telling the Lord, yes, Lord, I want my eyes to be open to the heavenly glories. मी असंच बोललो देवाला की माझे नेत्र त्या स्वर्गीय गौरव बघण्यासाठी उघडले जावेत. You know what the Lord showed me? आणि देवाने मला काय दाखवलं? The Lord showed me Paul when he was walking on the road of Damascus. तो जेव्हा देवाने मला दाखवलं की पौल जेव्हा दमस्कस या रस्त्यावरून चालला होता And suddenly the light of God shone before him. आणि अचानक त्याला देवाचा तो प्रकाश त्याच्या समोर दिसला And he became blind. आणि तो आंधळा झाला And he could not see anything. आणि तो काहीच दिसलं नाही, त्याला दिसतच नव्हतं काही. And I don't know why the Lord was showing this. आणि मला माहित नाही की देव हे मला का दाखवत होता. And then the Holy Spirit spoke.
आणि पवित्र आत्मा तेव्हा मला बोलला, The Holy Spirit said, पवित्र आत्मा बोलला, you want your eyes to be open to the heavenly glories, जर तुला हवंय की तुझे नेत्र त्या स्वर्गीय गौरवाकडे उघडले जावेत, then you need to become blind to the world. मग तुला या जगासाठी आंधळ व्हावं लागेल. So the Lord told me, be blind to the world, your eyes will be open to the heavenly glories. या जगासाठी तू आंधळा हो, म्हणजे तुझे नेत्र त्या स्वर्गासाठी उघडले Now, जावे. not physical blindness, what God is saying, शारीरिक आंधळे पण असं देव म्हणत which नाहीये, Paul experienced, जे पौलाने अनुभवलं. but if I give you the spiritual meaning of it, पण मी जर तुम्हाला आध्यात्मिक त्याचा अर्थ सांगितला, what Paul did in his early life, पौलाने त्याच्या अगोदरच्या जीवनात काय केलं होतं, the Lord removed it when he was blind. देवाने त्याला बाहेर काढलं केव्हा, जेव्हा तो आंधळा होता. For 3 days he was blind. 3 दिवस तो आंधळा होता. In that blindness, the Lord ministered in his spirit and soul. त्या आंधळेपणात त्या 3 दिवसात देवाने त्याला दाखवलं, सेवा केली त्याची. And after 3 days, when Paul's eyes was opened, he was a new man. आणि जेव्हा त्याचे डोळे उघडले गेले 3 दिवसानंतर, तेव्हा पौल हा नवीन माणूस होता. His complete, vision changed. त्याचे पूर्ण दृष्टिकोन बदलला होता. उसका देखने का जरिया change हो गया. The worldly things went away from him. त्याच्यातले जे जगिक गोष्टी होत्या त्या निघून गेल्या God होत्या. gave him a new vision, देवाने त्याला नवीन दृष्टिकोन a दिला, heavenly vision, स्वर्गीय a दृष्टिकोन दिला. sight that always looked to God. अशी नजर दिली की जी प्रत्येक वेळेस त्या स्वर्गाकडे लक्ष The केंद्रित sight and करेल. the vision that was only looking to heavenly things. जी नजर जी फक्त त्या स्वर्गीय गोष्टींकडे नजर ठेवेल, That's what the लक्ष Lord केंद्रित said. करेल. आणि हेच तर देव म्हणतो, Lord says, be blind to the worldly things. जगिक गोष्टींसाठी तुमचे डोळे अंधळे करा. Close your eyes to worldly things. जगिक गोष्टींसाठी डोळे बंद करा. You will see automatically your eyes open. आणि तुम्ही बघता की अचानक तुमचे डोळे उघडले गेले स्वर्गात गोष्टींसाठी. Praise God. देवाची So स्तुती. heaven is not an imaginary place. स्वर्ग काय काल्पनिक जागा नाहीये, It's a real place. खरी जागा आहे. It's not only a place of smoke and clouds. ती फक्त काय ढग वगैरे अशी जागा नाहीये. It is not an imagination fairy tale. ती काय काल्पनिक गोष्टीतली अशी जागा नाहीये. It is a real place. ती एक खरी जागा आहे. More real than this world. या जगापेक्षा खरी जागा ती आहे. More real and more lively than this earth. ती या जगापेक्षा खरी आणि जैवी अशी जागा आहे. Because we are so connected to this world, आपण या जगाला इतके जुडले गेलो our आहोत, minds cannot, comprehend or understand that there is another world which is more real. पण आपण या जगाला एवढं जुडले गेलो की आपण विचारच करू शकत नाही की या जगापेक्षा दुसरी जागा आहे. Because we are in the body. कारण आपण या शरीरात आहोत. Our thoughts sometimes are worldly. आपले विचार काही वेळेस हे जगिक असतात. It is limited to this earth. हे मर्यादित या जगासाठी मर्यादित But आहे. only when you go to the word of God, पण जेव्हा तुम्ही देवाच्या वचनाकडे जाता, then you know there is a spiritual place which is more real than the world. मग तेव्हा तुम्ही बघताल की एक आध्यात्मिक जागा आहे जी खरी आहे, रिअल आहे किंवा खरी आहे. And that is a place that God the Father has reserved for all his children who carry the life of Christ. आणि ती जागा कोणासाठी आहे तर देवाच्या लेकरांसाठी ज्यांनी प्रभू येशूला स्वीकारलेलं आहे. Praise God. Amen. So there is always a hope for God's children. देवाच्या लेकरांसाठी नेहमी आशा आहे. Now, I don't know how to begin, but let me begin with this story of a young sister. मला माहित नाही मी कसं सुरुवात करू, पण मी सुरुवात करतो की एक बहीण होती, There was a young sister, एक तरुण, एक बहीण, and she was chosen by the Lord to have divine visitation of heaven. तिला देवाने निवडलं की स्वर्गातलं तिला एक दर्शन द्यावं. And God's, great mercy and grace was upon this sister. आणि देवाची कृपा आणि दया त्या बहिणीवर होती. And the Lord came, visited the sister, देव त्या बहिणीकडे आला and the Lord said, आणि I have chosen you that I may show certain truth and hidden mysteries about heaven. आणि देव तिला जेव्हा भेट देतो तेव्हा बोलतो की माझी इच्छा आहे की मी तुला स्वर्गातील काही रहस्य आणि ठिकाणं दाखवावी. And that's where the sister's spirit was taken off the Lord, off her body. त्या क्षणी त्या बहिणीतून तिचा आत्मा काढून घेतला गेला. And suddenly she saw she was standing at a very big gate. आणि तेव्हाच तिने पाहिलं की ती एका
मोठ्या गेट समोर किंवा दरवाजासमोर उभी आहे and she didn't realize where she was actually. आणि तिला समजलंच नाही की ती कुठे आहे. And she saw a very big gate standing before her. आणि तिने पाहिलं की ती एका मोठ्या दरवाजासमोर उभी आहे And it was a very beautiful gate, आणि खूप सुंदर असं ते गेट a very दरवाजा होता. huge. खूप मोठा दरवाजा. And outside that beautiful gate, आणि त्या दरवाजा बाहेर there were two very tall angels standing, आणि खूप मोठे उंच असे देवदूत थांबले होते and they were very tall, आणि ते खूप उंच होते देवदूत and they were wearing white robes, आणि त्यांनी पांढरे शुभ्र असे वस्त्र धारण and केले the होते. robes were glistening and glistering with glory and whiteness. आणि ते जे त्यांनी वस्त्र परिधान केले होते त्या देवदूतांनी ते खूप चमकत होते And both the angels were carrying swords in their hands. आणि त्या दोघही देवदूतांच्या हाते तलवार होती. And the sister आणि ही बहीण standing right before the gate. आणि ती बरोबर त्या दरवाजासमोर उभी होती. And this gate was made up of a big pearl. आणि ते दरवाजा कशाने बनला होता तर त्या मोत्यांनी बनला होता. No, one मोठ्या मोतीने बनला होता. big pearl. एक मोठा मोती. See, we've seen small pearls in this world, आपण छोटे छोटे मोती बघितलेत and that's very rare to see. आणि ते पण आपण कदाचित बघू शकतो. But the heavenly door, what she saw, was made up of a big one pearl. पण जो दरवाजा तिने बघितला होता तो एक मोठ्या मोत्याने बनलेला होता And this was so glorious. आणि तो खूप असा गौरवित दरवाजा होता. And both the angels were glistering with glory of God. आणि ते दोन्ही जे देवदूत होते ते देवाच्या गौरवाने चमकत होते. And the angels asked the sister, आणि ते देवदूत त्या बहिणीला विचारतात what are you doing here? तू इथे काय करत आहे. And she had no answer. पण तिच्याकडे काही उत्तर So नव्हतं. the angel who was with the sister, आणि जो देवदूत त्या बहिणी बरोबर होता that angel goes ahead तो पुढे जातो. and he goes and speaks something to these angels who are standing at the door. तो त्या दोन देवदूतांबरोबर काहीतरी बोलतो So one of the angels आणि त्यातला एक जो देवदूत आहे goes inside the door तो दरवाज्यात आतमध्ये जातो and he brings a book outside. आणि तो एक पुस्तक बाहेर घेऊन येतो. And on the book, आणि त्या पुस्तकावर the name of the sister was written. त्या बहिणीचं नाव लिहिलेलं असतं. And this angel हा who देवदूत brings the book, ज्याने हे पुस्तक घेऊन he आलेला आहे smiles at that sister. तो तिच्याकडे बघून स्मितहास्य करतो And the angel says, आणि म्हणतो you can go. तू जाऊ शकतेस. So this angel was carrying the book of records, हा जो देवदूत आहे त्यांनी कुठलं पुस्तक आणलंय ते ज्याच्यामध्ये नोंदणी केलेली or आहे the book of life. की जीवनाचं पुस्तक. And when he saw that the name was written in the book of life, he allowed that sister to go inside. आणि जेव्हा तो बघतो की या बहिणीचं नाव त्या जीवनाच्या पुस्तकात लिहिलंय तेव्हाच तो तिला आत जाण्यास प्रवेश करण्यास सांगतो. That's what the Bible says. असं पवित्र शास्त्र सांगतं. The names are written in the book of life. नावं तुमची त्या जीवनाच्या पुस्तकात लिहिलेली Your आहेत. names are written in the book of life. तुमची नावं त्या जीवनाच्या पुस्तकात लिहिलेली आहेत. Praise God. The देवाची ones who Amen. have the life of Christ in them, ज्या कोणामध्ये ख्रिस्ताचं जीवन आहे, who are washed by the blood of Jesus, ज्या कोणाला पवित्र रक्ताने धुतलं गेलेलं आहे येशूच्या, their names are written in the Lamb book of life. त्यांची नावं त्या जीवनाच्या पुस्तकात लिहिलेली आहेत. Praise God. देवाची. And the whole life history was written in that book. आपल्या जीवनाचा प्रत्येक भाग इतिहास त्याच्यात लिहिलेला आहे. And even your name is stamped on that book. आणि तुमचं नाव तिथे स्टॅम्पिंग केलेलं आहे. Praise God. शिक्का मारलाय तुमच्या नावाचा त्या पुस्तकात. And then the angel allows the sister to go inside. आणि तेव्हा तो देवदूत त्या बहिणीला आत प्रवेश करण्यास सांगतो. Now, the moment the sister goes inside, ज्या क्षणी ती बहीण आतमध्ये जाते she experiences a wonderful atmosphere of praise. तिथं ती अनुभवते की तिथं एक स्तुती आराधनेचं वातावरण आहे. The atmosphere that she entered into was so glorious ते इतकं सुंदर गौरवी असं वातावरण आहे. that praise started coming out of the sister. अचानक तिच्यातून सुद्धा ती स्तुती आराधना बाहेर पडली. That's the heavenly atmosphere. ते स्वर्गीय वातावरण आहे. When you enter over there, तुम्ही जेव्हा तिथे प्रवेश करता no one will tell you to praise God. कोणीच तुम्हाला सांगत नाही की आता प्रेझ अँड वर्शिप करा किंवा स्तुती आराधना करा. No one will tell you
thank God. तुम्हाला कोणी सांगत नाही की आता देवाला धन्यवाद द्या. Your first step into the heavenly kingdom, your heart will be filled with God's praise. तुम्ही ज्या क्षणी तिथे प्रवेश करता, पहिलं पाऊल टाकता, तुमचं हृदय त्या देवाच्या स्तुती आराधनेने भरून येतं. Automatically your mouth speaks up those words of praise and glory for his name. अचानक तुमच्या तोंडातनं देवाचे स्तुती आराधनेचे शब्द बाहेर A पडतात. kind of joy overtakes your soul. आनंद तुमचा त्या जीवाचा ताबा घेतो. You know, when you receive something on this earth जेव्हा तुम्ही या पृथ्वीवर काहीतरी मिळवता, that you are expecting, जे काय तुम्हाला अपेक्षित आहे तुम्ही ते मिळवता, you can imagine the kind of joy that you receive. तो जो आनंद तुम्हाला जो मिळतो, You know how that joy is. आणि तो आनंद कसा आहे तुम्ही अनुभवलाय. But the joy in heaven is more and not comparable to what you have experienced now. पण तो अनुभव, तो स्वर्गातला अनुभव तुम्ही जो घेता त्याच्यापेक्षा खूप वेगळा आहे. हा जो पृथ्वीवरचा अनुभव आहे तुम्हाला मिळाल्याचा, तो आनंद त्याच्यापेक्षा खूप मोठा आहे. Oh, the heavenly joy is wonderful. स्वर्गीय आनंद खूप वेगळा आहे, खूप आनंददायी आहे. You will never ever compare what you have been experiencing this joy. The joy of heaven is far beyond. तो जो अनुभव आहे स्वर्गाचा अनुभव, तो कशाचीच तुम्ही त्याची तुलना करू शकत नाही. खूप वेगळा अनुभव आहे तो. Praise God. That's what the sister was experiencing. आणि हाच अनुभव ती बहीण घेत होती. And the moment she went inside, आणि ज्या क्षणी ती आत प्रवेश करते, she saw everything full of life. तिकडे ती बघते की पूर्ण सगळी जागा त्या जीवनाने भरलेली आहे. God's life everywhere. देवाचं जीवन सगळीकडे आहे. You know, there was beautiful scenery. तिथे खूप मोठी अशी मस्त चांगलं उत्तम अशी सिनरी होती. Mountains, पर्वत होते, trees, झाडं होती, big stones. मोठे मोठे खडक होते. But everything had the life of God in it. पण त्या प्रत्येकामध्ये देवाचं जीवन And होतं. everything that she saw, आणि जे काही गोष्ट ती पाहत होती, in her spirit, she could sense everything was praising God. आणि ती अनुभवत होती की तिच्या आत्म्यामध्ये की प्रत्येक गोष्ट देवाची स्तुती करत आहे. Even the wayside stones, जे बाजूला पडलेले दगड जे होते, they were not those stones that you see on this earth. तुम्ही या पृथ्वीवर जे दगड बघतात ते नव्हते ते. They were all precious jewels. ते प्रत्येक जे होते ते पर्ल्स होते किंवा खजिना होता तो. The jewels of, ज्वेलरी मौल्यवान रत्न, मौल्यवान रत्न होते ते. they were all scattered on the wayside. ते असेच पडले होते रस्त्यावर खडकाळ. And every pearl or every jewel, आणि प्रत्येक रत्न they were praising God. ते देवाची स्तुती गात होते. She could hear the music coming out of them. आणि ती अनुभवत होती की त्यांच्यामधनं काही ना काहीतरी संगीत बाहेर येत The आहे. trees that she saw, जे झाड तिने बघितली, she could see the trees waving तिने बघितले की ते झाड हलत आहे and swaying, आणि ते हालत आहेत झाड, and they were praising God. आणि देवाची स्तुती गात आहेत. Nothing in heaven is lifeless. स्वर्गामध्ये कुठलीच गोष्ट निर्जीव नाहीये. Everything is dipped with God's life. प्रत्येक गोष्ट देवाच्या जीवनाने भरलेली आहे. And she saw beautiful flowers on the way. आणि तिने पाहिलं की सुंदर अशी फुलं त्या रस्त्यावर आहेत. And every flower आणि प्रत्येक फुल had different colors. वेगवेगळे रंगाने आहेत ती. We see 7 colors on this earth. आपण 7 रंग या पृथ्वीवर बघतो. We see, 7 rainbow colors. आपण फक्त 7 असे इंद्रधनुष्य बघतो. But there are so many colors that we have not seen on this earth. पण तिथे अनेक असे रंग होते जे आपण या पृथ्वीवर बघितले सुद्धा नाहीये. Different shades of colors. अनेक रंग तिथे होते. And they are so pleasing to the eyes. अनेक छटांचे रंग तिथे होते आणि तिच्या डोळ्यांना ते खूप आनंददायी होतं. And every flower प्रत्येक फूल was praising God. प्रत्येक फूल त्या देवाची स्तुती गात होतं. And the whole atmosphere आणि वातावरण was पूर्णपणे full of music. संगीतमय होतं. Praise God. देवाची Now this is स्तुती just होतं. at the entrance. हे फक्त असं त्या प्रवेश द्वारावर She होतं. was not even gone inside. तिथं आतमध्ये पण गेली नाही अजून. She saw beautiful mountains and trees and, wonderful scenery. तिने एक अद्भुत दृश्य पाहिलं, पर्वतरांगा पाहिल्या, झाडं पाहिली, फुलं पाहिली. But everything had the life of God in it. पण त्या प्रत्येकामध्ये देवाचं जीवन होतं. Praise God. आमेन. And before, as she was entering, प्रवेश करण्याच्या अगोदर she saw many people walking, in groups,
there were gatherings, and she was seeing all these people there, तिने अनेक लोकांचे तिथे गट पाहिले आणि ते लोक येत होते and they were called the citizens of heaven. आणि त्या लोकांना त्या स्वर्गाचे नागरिक असे बोलले. Praise God. Yes. Now, the Bible says शास्त्र सांगतं in the book of John योहान 14 verse 1 and 2, 14:1 आणि 2, and it says that in my Father's house there are many mansions. 14:1 आणि 2. Yeah. तुमचे अंतःकरण अस्वस्थ होऊ नये, देवावर विश्वास ठेवा आणि मजवरही विश्वास ठेवा. माझ्या पित्याच्या घरात राहणाऱ्या जागा पुष्कळ आहेत. नसत्या तर मी तुम्हाला सांगितले नसते, मी तुम्हासाठी जागा तयार करावयास जातो. See, Jesus said, I am going to prepare a place for you. प्रभू येशू म्हणतो की मी जाऊन तुमच्यासाठी जागा तयार करतो. And this sister, when she entered inside, जेव्हा ही बहीण आतमध्ये प्रवेश करते, she saw huge and big mansions. तिने खूप मोठे असे मॅन्शन्स बघितले महाल. किंवा बंगले महाल असे And बघितले they were innumerable. आणि ते खूप अगणित होते. She could not count them. ती त्यांना मोजू शकत नव्हती. And she saw beautiful. Every mansion was different from the other. प्रत्येक महाल होता, प्रत्येक ते बंगला होता, तो प्रत्येक वेगळा होता. हा. एकापासून दुसरा वेगळा होता. वो अपने त्याच्यात फ्लैट साम्य नव्हतं. वो अपना फ्लैट के जैसा नहीं है आपल्या घरांसारखं ते घर कि नाही. हर एक फ्लैट का एक ही प्लान है. ये फ्लैट में भी यही प्लान है. इधर ही बेडरूम है, इधर ही वॉशरूम है, इधर ही. No, it was a different plan. तो खूप वेगळे होते, सगळे वेगळे होते. Every mansion had its own glory. आणि त्या प्रत्येक महालात त्याचा वेगळा असा गौरव होता. You know, that's why the Lord is saying, म्हणून तर देव म्हणतो, let not your heart be troubled. तुमची हृदय ट्रबल होऊ नका किंवा काळजीत पाडू नका. Yeah, if you have not received anything on this earth, जर तुम्हाला या पृथ्वीवर काही मिळालं नाही, no problem. काही हरकत नाही. Heaven is a place where God is going to fulfill all the desires that could not be fulfilled on this earth. स्वर्ग अशी जागा आहे की तिथे देव तुमची जी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करणारे, जी या पृथ्वीवर अपूर्ण राहिली. Praise God. Amen. You know, I remember one incident मला एक घटना that आठवते. one man of God shared. एक देवाच्या सेवकाने There was a सांगितलं. man of there was a okay. So there was a person who came to the Lord recently, एक माणूस आहे जो नुकताच देवामध्ये आला होता and he gave his life to Jesus. आणि त्याने आपलं जीवन प्रभू येशूला दिलं. And before he came to the Lord, आणि देवामध्ये येण्या अगोदर he used to play a trumpet in a nightclub. तो त्या एक नाईट क्लब असते तिथे एक ट्रम्पेट वाजवायचा. Yeah. And he came to the Lord. आणि जेव्हा तो देवामध्ये येतो, He experienced the love of God. तो देवाचा प्रेमाचा अनुभव घेतो. And before he could, serve God, देवाची सेवा करण्या अगोदर this person meets with an accident and dies. या मनुष्याचा सेवा करण्याच्या अगोदरच त्या मनुष्याचा ऍक्सिडेंट होतो, अपघात होतो आणि तो मरतो. And this man of God आणि हा जो देवाचा सेवक was आहे, taken to heaven by God. त्याला देवाकडनं त्याचं स्पिरिट स्वर्गात घेतलं जातं. And as this man of God is walking in heaven, जेव्हा हा मनुष्य किंवा देवाचा सेवक स्वर्गामध्ये जात असतो, he चालत sees असतो, a man there playing a trumpet. आणि तो बघतो की हा जो अपघातात माणूस मेलेला आहे, तो तिथे ट्रम्पेट वाजवतोय. And the man of God asks Jesus, तेव्हा देवाचा सेवक प्रभू येशूला विचारतो, who is this man? हा मनुष्य कोण आहे And why is he playing this trumpet? आणि हा का ते ट्रम्पेट तिथे वाजवत आहे? The Lord Jesus tells him, तेव्हा देव त्याला सांगतो, this man came to me, he received my life, हा मनुष्य माझ्याकडे आला, त्याने माझं जीवन घेतलं and before he came, he used to be a nightclub player. आणि तो माझ्या जीवन स्वीकारण्याच्या अगोदर तो नाईट क्लब मध्ये काम करत होता. And he was a good trumpet player. आणि तो उत्तम अशी ट्रम्पेट वाजवायचा. And before he could play for me, आणि माझ्यासाठी वाजवण्याच्या अगोदर and he had a desire to play for me, आणि त्याची इच्छा होती की माझ्यासाठी त्याने ते वाजवावं. but before he could fulfill that desire, आणि ही इच्छा त्याची पूर्ण होण्या अगोदरच he died and came here. त्याचा मृत्यू होतो आणि तो आता स्वर्गात इकडे आलेला आहे माझ्याकडे. And because his desire remained, आणि त्याची इच्छा तशीच राहिली म्हणून the Lord said, देव म्हणतो, I gave him a trumpet, मी त्याला ती ट्रम्पेट दिलेली आहे and he plays that trumpet for me in heaven. आणि तो माझ्यासाठी इथे ती ट्रम्पेट वाजवतो. And he
praises me with the trumpet. आणि माझी स्तुती करतो त्या ट्रम्पेट वाजवून. Praise God. So Amen. God sees that the slightest of your desire will be fulfilled. देव बघून घ्या की तुमची छोटीतली छोटी इच्छा तो पूर्ण करतो. No problem. काही हरकत If you नाही. don't have a home, जर तुमच्याकडे इथे घर नाही, if you don't have your own place, तुमची स्वतःची जागा if नाही, you don't possess anything on this earth, तुमचं इथे काहीच मालमत्ता नाहीये, great is your possession in heaven. पण त्या स्वर्गामध्ये तुमची मालमत्ता, तुमचं जागा उत्तम आहे. When you go to heaven, जेव्हा तुम्ही स्वर्गात you जाल, will see your own possession and property, but you will not be full of pride. तुम्ही तिथे बघताल की तुमची स्वतःची मालमत्ता असेल, पण तुमच्यामध्ये तो गर्व You नसेल. will have that mansion. तुमच्याकडे तो महाल असेल, You will have so many things given by God, अनेक गोष्टी देवाकडनं तुम्हाला देण्यात येतील, but you will never have your attention and heart on all these things, पण तुमचं हृदय त्या गोष्टींमध्ये नसेल, because your heart will always be for the Lord. कारण तुमचं हृदय नेहमी देवासाठी असेल. You know, तिथे. heaven is a place where Jesus is the attraction. स्वर्ग अशी जागा आहे की तिथे नेहमी आपलं केंद्रबिंदू कोण असेल तर प्रभू येशू. Because when you go to heaven, you will see so many beautiful things, तुम्ही जेव्हा स्वर्गात जाताल तुम्ही अनेक सुंदर अशा गोष्टी पाहता, but there will not be anything more beautiful than the Son of God. पण तिथे देवाच्या किंवा जो पुत्र आहे, देवाचा पुत्र, त्याच्यापेक्षा सुंदर असं काहीच नसणार आहे. He is the center of attraction. तोच आपला आकर्षणाचा केंद्रबिंदू असणार आहे. You know, when Jesus passes through heaven, जेव्हा प्रभू येशू स्वर्गातून जातो, when he walks in heaven, तो जेव्हा चालतो, wherever Jesus goes, the moment the angels see the Son of God walking, जेव्हा कधी प्रभू येशू स्वर्गातून चालत असतो आणि ज्या क्षणी देवदूत बघतात की देवाचा पुत्र चालत येत they आहे, immediately bow before him and sing praises to him. ते लगेच त्याच्या पुढे नमन करतात आणि त्याची स्तुती गातात. Praise God. Amen. You know, that's the glory of the Son of God. हीच तर देवाचं गौरव आहे, You know, पुत्राचं गौरव आहे. I will tell you one very important thing. You should never forget this. मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो, ती तुम्ही कधीच विसरू नका. You know, the price that was paid for you and me, ही किंमत माझ्या आणि तुमच्यासाठी मोल देऊन दिलेली आहे, for us to receive heaven. आपल्यासाठी दिलेली आहे की आपण ते स्वर्ग, ही जागा मिळावी. You know, it's the highest price. ती सर्वात उच्च अशी किंमत आहे. No one can give that price. ती किंमत कोणीच देऊ शकत नाही आपल्यासाठी. Now, I'll give an example, you'll understand better. मी तुम्हाला एक उदाहरण देतो. You know, Father found Jesus as the price for every soul's redemption. पित्याने प्रत्येक जीवाचं किंमत म्हणून प्रभू येशूला बघितलेलं आहे. Now, I'll explain to this in this way. मी तुम्हाला अशा प्रकारे Now, suppose सांगतो. you go to buy, gold. Okay. आता तुम्ही असं समजा की तुम्ही अगर सोनं समझो खरेदी करायला सोना गेलेले. खरीदने के लिए जा रहे हैं, हाँ, आपने 10 तोला सोना खरीदा और 10 तोले का कॉस्ट है 50,000. ओके, 50,000 उसका अगर कॉस्ट है ना, हम लोग को कॉस्ट के हिसाब में ना पैसा मालूम है, 50,000 वैल्यू है उसका. 50,000 दिया, वो गोल्ड लिया. अभी जब हम लोग गोल्ड को देखते हैं, हम लोग को क्या याद आता है? 50,000 है. ये गोल्ड का वैल्यू कितना है? 50,000 है. हाँ, ये गोल्ड का वैल्यू कितना है? 1,00,000 है. When God sees you and your spirit, he sees the value which is the cost of the son's life. जेव्हा देव तुम्हाला बघतो तेव्हा तो काय बघतो की जी किंमत आहे, जो प्रभू येशूचं जीवन त्याला दिलेलं आहे, ते ती किंमत ते बघतो. For you and I to be redeemed, the life of Jesus was the price. आणि तुमच्या आणि माझ्या सुटकेसाठी काय किंमत आहे? तर प्रभू येशूचं जीवन. Can anything be more precious than the life of Jesus? काय अमूल्य असू शकतं का याच्याशिवाय, देवाच्या येशूच्या जीवनाच्या व्यतिरिक्त? That is the price that God paid for you and me so that we go to heaven forever. आणि हीच किंमत, प्रभू येशूचं जीवन, ही किंमत दिलेली आहे तुम्ही आणि आम्ही स्वर्गात जाण्यासाठी. That's the place of God's redeemed souls. आणि हीच किंमत आहे की लोकांचं जीवाचं सुटकेसाठी. Yeah, प्रभु ने जो
रिडीम किया है हम लोग को, छुटकारा छुटकारा दिया है दिया। या कीमत भरा है हमारे सोल के लिए, Yes. ये उसका लाइफ था, जीसस का लाइफ था, Yes. उसका ब्लड था, और वो ब्लड या वो लाइफ कैन नॉट बी कंपेयर टू एनी अदर वैल्यू। Yes. कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जो जीसस का वैल्यू के नजदीक है। Amen. सिर्फ फादर ने बोला सोल को अगर रिडीम करना है तो अर्थ का कोई भी वैल्यू नहीं चलेगा, ना गोल्ड चलेगा, ना सिल्वर चलेगा, ना प्रेशियस स्टोन्स। सी ये सारी चीज हेवन में भी है, Amen. एंजल्स भी है, सब है वहां पे। लेकिन जीसस को ही जब गॉड ने देखा कि अगर सोल का रिडेम्पशन करना है, ये वैल्यूएबल जो चीज है हेवन का, गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस स्टोन्स, ये मेरे लोगों का वैल्यू नहीं है। सो मेरे लोगों का वैल्यू है द सन एंड हिज लाइफ, Amen. उसका पुत्र और उसका जीवन। Yes. तो अगर आज हम लोग बोलते ना कि 1 तोला सोना 1 लाख, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? माई वैल्यू इज इक्वल टू द लाइफ ऑफ सन ऑफ क्राइस्ट विच इज जीसस। माझ्या जीवनाचं किंमत काय आहे तर प्रभू येशूचं जीवन. What's the value of my soul? माझ्या जीवाची काय किंमत आहे? The value of my soul is the life of the Son of God. ती किंमत आहे प्रभू येशू जे देवाचा पुत्र आहे त्याचं जीवन, ही That's- माझ्या जीवाची किंमत आहे. That's why God sees you and us and the life and Jesus as the same. त्याच प्रकारे देव सुद्धा बघतो तुम्ही आणि मी आणि प्रभू येशू हे किंमत एकच आहे. He never said my son is more important and y'all are not important. No, nowhere the Bible says. देव कधीच असं बोलला नाही की माझा पुत्र माझ्यासाठी खूप महत्वाचा आहे, तुम्ही नाही. नाही, देव असं कधीच The बोलले Bible नाही. says so as he is so you are. जसा तो आहे तसाच तुम्ही आहात त्याच्यासाठी. So the value that God put on Jesus is the same love and value that is put on each and every soul of this earth. जी किंमत देवाने त्याच्या पुत्रावर प्रभू येशूवर लावली आहे, जे प्रेम त्यांनी त्याला दिले तेच प्रेम तीच किंमत तो आपल्याला देतो. Praise God. Amen. That's what the love of God is. आणि अशाच प्रकारे देवाची प्रीती आहे. So when the sister was taken further आणि जसं या बहिणीला पुढे घेऊन जाण्यात आलं, and she was brought to a place ती एका ठिकाणी तिला घेऊन जाण्यात where she saw a beautiful table. जिथं तिने पाहिलं की एक टेबल आहे, A beautiful table made up of white material. एक सुंदरसा टेबल आहे, पांढऱ्या अशा मटेरियलने बनवलेल्या. और ये मटेरियल उसने कभी भी अर्थ में नहीं देखा था. तिने ते काहीच ते पृथ्वीवर बघितलं नव्हतं. ऐसा मटेरियल था जिसके ऊपर वो टेबल और टेबल के ऊपर बहुत सारे बुक्स रखे थे. असा तो टेबल होता, एक सुंदर टेबल होता आणि त्याच्यावर खूप असे पुस्तकं ठेवण्यात आली होती. And just next to that table there was a big room. आणि त्या टेबलाच्या शेजारीच एक मोठी खोली होती. And that room there was a man who was there in charge of that room. आणि तो एक माणूस होता त्या खोलीमध्ये, त्या रूमचा तो इन्चार्ज होता, तो ते रूम पाहत होता. And the man came outside and asked the sister to come inside with her. तो माणूस बाहेर आला आणि त्या बहिणीला म्हटला आतमध्ये ये, आणि Yeah. तिला आतमध्ये घेऊन गेला. And moment they went inside, आणि ज्या क्षणी ते दोघं आतमध्ये जातात खोलीमध्ये, from another gate दुसऱ्या बागेतून Gate. गेट मधून किंवा दरवाजातून there was a big angel that comes outside. एक मोठा देवदूत बाहेर येतो. And this angel was approximately 12 feet tall. आणि तो देवदूत जवळजवळ 12 फूट उंच आहे. And this angel was carrying a bowl in his hand. आणि त्या एंजल्सच्या त्या देवदूताच्या हातामध्ये एक बाउल आहे किंवा एक भांड आहे. And in that bowl, there was some liquid in it. आणि त्या भांड्यामध्ये काहीतरी पदार्थ आहे, लिक्विड आहे किंवा पाणी आहे. And this bowl was given to this man who was in charge of this room. आणि तो जो भांड आहे त्या देवदूत त्या माणसाच्या हातामध्ये देतो. And the sister, wanting to know what this is. आणि त्या बहिणीला जाणून घ्यायचं की हे काय आहे. Now, when the man takes that bowl in his hand, जेव्हा हा मनुष्य जो देखरेख करणारा आहे तो भांड हातात घेतो, he tells the sister, तो त्या बहिणीला सांगतो, now watch what is going to happen. आता बघ काय घडणार आहे. This man goes inside तो मनुष्य आतमध्ये जातो with the bowl, भांड घेऊन, and with the bowl, the angel also gives a small piece of paper. आणि त्या भांड्याबरोबर त्या देवदत्ताने त्याच्या हातामध्ये एक कागदाचा तुकडा दिलेला आहे. And on that piece of paper is a name written.
आणि त्या तुकड्यावर कागदाच्या नाव लिहिलेलं आहे. And this man takes the bowl and the piece of paper, तो मनुष्य तो कागदाचा तुकडा आणि ते भांड घेऊन and आत he जातो. goes inside आत जातो and he finds a bottle which is matching the name that was there on the paper. आणि तो एक बॉटल शोधतो की जे नाव त्याला लिहून दिलंय आणि ते बॉटलचं नाव शोधत असतो. And he gets the bottle on the table. आणि ती बॉटल ज्या नावाला त्यांनी दिलेली आहे तो घेऊन येत होती. Now he pours that liquid from that bowl into the bottle. आणि तो ते लिक्विड जे आहे ज्या भांड्यामध्ये आहे ते त्या बॉटल मध्ये ओततो. And the man says, आणि तो मनुष्य म्हणतो this is nothing but, the angel who got the bowl from the earth. आणि हा कोण आहे तर हा देवदूत आहे ज्याने ते भांड आहे किंवा ते लिक्विड आहे ते पृथ्वीवरून घेऊन आलेलं आहे. And the bowl contains the tears of the saints of God. आणि हे भांड्यात ते जे लिक्विड आहे ते काय आहे तो पदार्थ काय आहे तर ते अश्रू आहेत पृथ्वीवरच्या लोकांचे. And this man who has been praying or was praying with tears, the angel of that man collected all the tears in that bowl. आणि जेव्हा पृथ्वीवर लोक अश्रू ढाळून प्रार्थना करतात तेव्हा हा देवदूत ते गोळा करतो अश्रू आणि या माणसाकडे आणून देतो. And this angel came up to heaven तो जेव्हा स्वर्गात येतो हा देवदूत with that bowl त्या भांड्यासहित and with that chit, आणि त्या चिठ्ठी सहित and he gives it to this man. आणि हे सर्व तो देवदूत त्या माणसाला देतो. Now when the liquid or the tears are poured into that bottle, आणि जेव्हा हे लिक्विड किंवा हे अश्रू त्या बॉटल मध्ये घातले जातात now this man brings one book out from that table. तेव्हा तो मनुष्य ते पुस्तक एक त्या टेबलावरनं घेऊन येतो. And that book is again very beautiful. आणि ते पुस्तक सुद्धा खूप सुंदर आहे. It was a white book एक पांढरं शुभ्र पुस्तक with a rim golden edge. आणि त्याला जे काय कड आहे ती गोल्डननी आहे And किंवा there was- सोनेरी रंगाची There आहे. was a lace to that book, आणि त्याला एक लेस आहे and that lace had got beautiful diamonds on it. आणि त्या लेसवर खूप असे हिरे जडलेले आहेत. And that man, he opens that book, आणि हा मनुष्य ते पुस्तक उघडतो. but when he opens, the page is white, blank. जेव्हा तो मनुष्य ते पुस्तक उघडतो त्याची जी पानं आहेत ती रिकामी आहेत त्याच्यावर काही लिहिलेलं नाहीये. And now the man says, आणि हा मनुष्य म्हणतो watch what I'm doing. आता पहा मी काय करतो ते. So he takes one drop of that tear from that bottle, तो काय करतो मनुष्य त्या बॉटल मधलं एक अश्रू एक थेंब घेतो and he puts it on that white paper. आणि त्या पांढऱ्या कागदावर तो ठेवतो. The moment he puts it, ज्या क्षणी तो ते ठेवतो त्याच्यावर beautiful words start appearing on that page. ज्या क्षणी तो ते थेंब त्या पुस्तकावर त्या कागदावर टाकतो सुंदर अक्षर तिथे यायला उमटायला लागतात. Beautiful words come up. सुंदर अक्षर उमटायला लागतात. Words, वचन shabda. शब्द Beautiful words of praise and prayer start appearing on the page. त्या पुस्तकावर सुंदर असे प्रार्थना आणि स्तुती यायला लागते. And he keeps on doing it आणि तो असं करत राहतो till the page is full. जोपर्यंत ते कागदाचं तो पान आहे ते पूर्णपणे भरत नाही. And that man says, आणि तो मनुष्य म्हणतो the most perfect prayers are the prayers which are dipped in the tears of people which come from the heart. या सगळ्या प्रार्थना आहेत त्या आहेत की ज्या अश्रू नयनांनी भरलेल्या असतात आणि त्या पूर्ण हृदयापासून आलेल्या असतात त्या या सगळ्या प्रार्थना आहेत. And when he shows the words that appear on that page, जेव्हा ते शब्द त्या कागदावर उमटलेले असतात he closes the book तो ते बंद करतो and he पुस्तक puts it back. आणि तो पुन्हा त्या जागेवर ठेवून येतो. So he says that all the prayers and everything that people pray with tears is everything recorded in heaven. तो मनुष्य सांगतो की ज्या प्रार्थना तुम्ही अश्रू नयनांनी करता अश्रू गाळून करता त्या सर्व काही या पुस्तकात नोंद केलेल्या आहे. God says he will never forget even your tears. देव म्हणतो की मी तुमचे अश्रू सुद्धा विसरणार नाही. The things that you do for God. ज्या गोष्टी तुम्ही देवासाठी करता Man may miss it. एखाद्या वेळेस मनुष्य विसरेल God will never forget it. पण देव कधीच विसरत Because नाही. God's record is perfect. कारण देवाची जी नोंदणी आहे ती एक उत्तम आहे. Angels are on their toes to see what you do for God and his kingdom.
देवाचे देवदूत पाहून घेतात की तुम्ही देवासाठी आणि देवाच्या राज्यासाठी काय करत आहात. They will never miss even one thing. ते कधीच एखादी गोष्ट चुकू शकत नाही जे तुम्ही देवासाठी करतात. They will never miss even one word of encouragement that you speak for the brothers. एखादी कुठलाही शब्द जो तुम्ही तुमच्या इतर भाऊ बहिणींसाठी जे बोललेले आहेत उत्तेजना देण्यासाठी त्यांना किंवा एनकरेज करण्यासाठी तो शब्द सुद्धा ते मिस करत नाही, चुकवत नाही. They will not even forget that you spoke someone, brother, sister, God bless you. ते देवदूत हे सुद्धा बघून घेतात की तुम्ही कोणत्या बहीण किंवा भावाला तुम्ही प्रेज द लॉर्ड बोललेला आहात. प्रभु आशीर्वादित करो. अगर Amen. ऐसा भी बोला है Yes. तो वो लोग लिखते हैं उनके रिकॉर्ड बुक में. Yes. They are so careful. ते Anything, इतकी काळजी घेतात. any service, कुठलीही सेवा, any ministry कुठलीही सेवा that you do for the kingdom of God, जी सेवा तुम्ही देवासाठी करता it is recorded. ती नोंद केली जाते. You may forget it, तुम्ही एखाद्या वेळेस विसराल, but the angels have been assigned to you that they will not forget to record it. पण जे देवदूत तुमच्यासाठी ठेवलेले ते नोंद करण्यासाठी विसरत नाहीत. Because God is the righteous judge in heaven. कारण देव हा न्यायी परमेश्वर आहे स्वर्गामध्ये. How will he judge? How will he judge you? तो कसा न्याय करणार आहे He is तुमचा? not going to judge you for sins. तुमच्या पापांसाठी तो तुमचा न्याय करणार नाहीये. The judgment will happen for the works. तुमच्या कामांसाठी तुमचा न्याय होईल. And how will he know what works you have done? आणि त्याला कसं समजेल की तुम्ही काय काम केलं आहे? All these things that the angel go to heaven. हे सर्व जे नोंदणी ते घेऊन देवदूत जातात, All these things are there in the record books. त्या सर्व नोंदणी त्या पुस्तकांमध्ये केल्या जातात, त्याद्वारे तो तुमचा न्याय करेल. And the sister says, आणि ही बहीण म्हणते, not even one drop of tear is lost. एकही अश्रू तुमचा वाया जात नाही, What you have done for the kingdom of God. जे तुम्ही देवाच्या राज्यासाठी केलेलं आहे. Then the sister moves on आणि ही बहीण पुढे जाते and she sees, आणि ती पाहते the books. खूप सारी पुस्तकं ती पाहते. Yeah. And she also sees some beautiful diamonds. आणि ती काही हिरे सुद्धा बघते तिथे. And the diamonds were Ratna. of different sizes. आणि ते रत्न आहेत किंवा हिरे आहेत ते वेगवेगळ्या आकारांमध्ये आहेत. There were sizes as big as a brick. आपली वीट आहे त्याच्यापेक्षा मोठे, त्याप्रमाणे मोठे आणि काही लहान असे साईज मधले म्हणजे आकारातले ते रत्न आहेत. इतने बड़े बड़े डायमंड्स, ईट के साइज के डायमंड्स. She was surprised to see. तिला खूप आश्चर्य वाटतं हे सगळं बघून. Then she sees one angel walks down from that place. आणि ती बघते की एक देवदूत येत आहे. And again that the angel has got a big book in his hand. आणि ती बघते की त्या देवदूताच्या हातामध्ये खूप मोठं पुस्तक आहे. And the book with a scroll. आणि त्या गुंडाळी. पुस्तकामध्ये एक गुंडाळी आहे. So the angel opens the scroll. आणि जेव्हा तो देवदूत ते गुंडाळी उघडतो And the angel says, आणि देवदूत म्हणतो, Jesus is the master builder. प्रभू येशू हा मुख्य मुख्य बांधकाम बांधकाम करणारा आहे. जीसस मुख्य बांधकाम करने वाला है. Amen. So he says, वो एंजल बोलता है कि जीसस डिसाइड करेगा किसको कौन सा डायमंड मिलेगा. Amen. Amen. Now she does not know what she is talking about. The angel is talking about. तिला कळत नाही की देवदूत कशाविषयी बोलत आहे. Then the angel says, तेव्हा देवदूत म्हणतो, for all those who bring one soul into the kingdom of God. ज्या कोणी एक जीव किंवा एक व्यक्तीला देवाच्या राज्यात घेऊन आलाय, Jesus will assign one diamond to his account. प्रभू येशू त्या व्यक्तीसाठी त्या लोकांना एक डायमंड किंवा जो हिरा आहे तो देईल. Now where is that diamond going? आता हा हिरा कुठे जातो? It goes in the mansion of that fellow who has brought that soul into the kingdom of God. हा डायमंड कुठे जातो? तर तो त्या महलामध्ये जातो ज्या कोणी व्यक्तीने त्या व्यक्तीला देवाच्या राज्यात घेऊन आलाय. I remember one man of God telling this incident about his life. मला आठवतं की एक देवाचा सेवक जेव्हा हे सर्व काही अनुभव त्याने घेतलाय ते सांगत होता. And he says, तो देवाचा सेवक God म्हणतो, took him to heaven देवाने त्याला स्वर्गात घेऊन गेला and God showed him his crown. देवाने त्याला त्याचा मुकुट दाखविला And in that crown, आणि त्या मुकुटामध्ये he saw beautiful, different colored
precious stones. त्यांनी पाहिलं की त्या मुकुटामध्ये खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे रंगाचे डायमंड आहेत किंवा रत्न आहेत. And he said, at the back, आणि त्यांनी तो म्हणतो की त्याच्या मागच्या बाजूला मुकुट के पीछे के साइड में there was one place which was empty. तो बघतो की त्या मुकुटाच्या मागच्या बाजूला एक जागा रिकामी आहे. And he had a question. मग तो एक प्रश्न And विचारतो, he asked the Lord, देवाला विचारतो, Lord, why is that place empty of diamonds? ती जागा रिकामी का आहे रत्नाची, So the हिऱ्याची? Lord tells him, देव त्याला म्हणतो, in your ministry, तुझ्या सेवेमध्ये I have healed more than 1 lakh people of incurable disease. मी तुझ्या सेवेमध्ये 1 लाखापेक्षा जास्त लोकांना बरं केलंय, जे आजार आहेत ते बरे होऊ शकणार नाहीत अशा आजारांमधनं बरे केले. And for each person that you prayed and I healed, I gave 1 diamond in your crown. आणि जी लोकांसाठी तू प्रार्थना केली आणि मी त्यांना बरं केलं, त्या प्रत्येक लोकांसाठी त्याच्या मुकुटामध्ये एक हिरा मी ठेवलाय. And that place that you see behind the crown is empty. आणि जी जागा तू रिकामी बघतोय मुकुटाच्या मागे, And the Lord told him, there are some more to come into your ministry who will be healed and that place will be filled. आणि ती जागा रिकामी का आहे की अजून लोक तिथे तुझ्या सेवेमध्ये बरी व्हायची आणि मग नंतर ती जागा भरली जाईल. And the moment that place is filled, your time on this earth is over. आणि ज्या क्षणी ती जागा भरली जाईल, तुझा वेळ पृथ्वीवरचा संपेल. So for everything that you do for God, आणि ज्या कोणत्या गोष्टी तुम्ही देवाच्या राज्यात every करता, soul that you bring into the kingdom of God, जे जीव तुम्ही देवाच्या राज्यात घेऊन येता, even if you have not brought them personally, जरी तुम्ही वैयक्तिकरित्या त्यांना आणलेलं नाहीये, but you have prayed for that soul to come to the kingdom, पण तुम्ही त्या लोकांसाठी प्रार्थना केली की त्यांनी देवाच्या राज्यात यावं, there is something in heaven for you. त्या प्रत्येक गोष्टीसाठी तुमच्यासाठी स्वर्गामध्ये काही ना काहीतरी आहे. See, look at the love of God. देवाच्या प्रेमाकडे पहा, Look at- प्रीतीकडे पहा. Look at the love what God has upon you. पहा की किती प्रीती देवाची तुमच्यावर You आहे. know, this shows how much humble God is, हेच दर्शवते देव किती नम्र आहे, how much humble He is. किती नम्र तो देव आहे. You know, it is all about humility. हे नम्रतेचं उदाहरण आहे. It's not about, how much service we have done for the Lord, आपण देवासाठी किती केलंय हे नाहीये ते. how much I have prayed, किती मी देवासाठी how प्रार्थना much केली knowledge I आहे, have, देवाचं किती ज्ञान माझ्यामध्ये how आहे, many miracles have happened through me. किती चमत्कार माझ्याद्वारे घडले हे ते नाही. Oh, that's not important. हे काहीच महत्वाचं That नाही. is God's work. ते देवाचं कार्य That आहे, God will do it. ते देव करणारच. But look at the humility of Jesus. पण देवाची किंवा प्रभू येशूची नम्रता पहा. See, when you go to heaven, you will know how humble Jesus is. जेव्हा तुम्ही स्वर्गात जाताल तेव्हा तुम्ही बघताल की प्रभू येशूची नम्रता And किती then- आहे. तो And then the Lord told the angel told the sister, देवदूत त्या बहिणीला म्हणतो, see, for every soul that enters into the kingdom of God, प्रत्येक जीव जो देवाच्या राज्यात प्रवेश करतो, I have given 1 diamond for each soul. त्या प्रत्येक जीवासाठी एक हिरा मी दिलेला आहे. Praise God. देवाची स्तुती असो. It's a beautiful place. एक उत्तम अशी सुंदर अशी ती जागा आहे. You know, Bible says there'll be no tears. पवित्र शास्त्र सांगतं तिथं अश्रू नाहीयेत. You will not have tears of sadness, you will have tears of joy. तुम्ही दुःखाचे तिथे अश्रू नसतील तर तुमचे आनंदाचे अश्रू तिथे असतील. Because you will eventually come to know, for this place I had to do nothing. अखेरीस तुम्हाला समजेल की त्या जागेसाठी मी काहीच नाही केलंय. I don't deserve to come to this मी ही place. जागासाठी लायकीचीच नाहीये. And everything that was done by Jesus. आणि जे काही करण्यात आले ते फक्त प्रभू येशूद्वारे करण्यात आले. Whatever had to be accomplished was accomplished by Jesus on the cross. आणि जे काही पूर्ण करण्यात आले ते प्रभू येशूद्वारे त्या क्रूसावर करण्यात आले. Just for us, that we may receive heaven. कशासाठी? तर फक्त आपल्याला ते स्वर्गीय जीवन मिळण्यासाठी, ते स्वर्ग मिळण्यासाठी. And not for some time, it is for eternity. आणि फक्त थोड्या वेळासाठी नाही, तर कायम स्वरूपी सार्वकालिक साठी ते. See, heaven is not for a period of time, it's for eternity. स्वर्ग हे काही थोड्या वेळासाठी नाहीये, तर ते सार्वकालिकतेसाठी, अनंतासाठी ते आपल्याकडे आहे. You know, dear saints, प्रिय I'll संतान, tell you one thing. मी एक गोष्ट तुम्हाला Do सांगतो. anything for your family, for your friends,
that they go to heaven. प्रत्येक गोष्ट अशी करा की तुमची कुटुंब, तुमचे जे काय मित्र परिवार आहे ते स्वर्गात जातील. Because in heaven, कारण स्वर्गात when you go, जेव्हा तुम्ही it's a जाता matter of eternity. ते काय आहे तर ते सार्वकालिकतेची गोष्ट आहे. It is not for some time. थोड्या वेळापुरतं नाहीये ते. I don't know whether we have this revelation, मला माहित नाही की तुमच्याकडे हे ज्ञान आहे की but नाही किंवा it's a matter and a question of eternity. ते सार्वकालिकतेचा प्रश्न आहे. And when you have these friends and your families and whoever are your loved ones and dear ones saved, जेव्हा तुम्ही बघताल की तुमचे नातेवाईक, तुमचे मित्र परिवार, तुमचे प्रिय व्यक्तिजन जेव्हा तारण पावतील, the sister saw so many people, and in those group she saw families serving God together. आणि त्या जे माणसांचं गट होते तिने त्याच्यात पाहिलं की त्याची कुटुंब आहे ते देवाची सेवा करत आहे. We don't want to go to heaven without our family. आपल्याला आपल्या कुटुंबाशिवाय स्वर्गात जायचं नाही. We want to see our whole family in heaven. आपल्याला पाहायचं की आपलं पूर्ण कुटुंब, संपूर्ण कुटुंब स्वर्गात असेल. And lastly, I will share, this is just the beginning, we have not even gone ahead. हे फक्त सुरुवात आहे, आपण अजून पुढे काहीच गेलेलो नाही. Pray for your family. तुमच्या कुटुंबासाठी प्रार्थना करा. Even if you shed tears, I told you, God is going to answer those prayers. तुम्ही अश्रू ढाळता तेव्हा पण देव बघतो की तुमच्या प्रार्थनेचं उत्तर मिळेल. Now, these tears are not the tears of hopelessness, these are the tears of intercession. हे अश्रू आहेत ते काही उगीचेच ते नाहीये, तर ते आशेचे आहेत. त्याच्यामध्ये आशा आहे त्या अश्रूमध्ये. And these are tears of intercession. ते मध्यस्थीचे अश्रू आहेत. Even Jesus shed tears, the Bible says. आणि पवित्र शास्त्रामध्ये सांगितले की येशूने सुद्धा अश्रू ढाळले When मध्यस्थीचे. he prayed for Jerusalem, जेव्हा त्यांनी येरुशलेमसाठी प्रार्थना he केली, was crying out with loud voice, तो मोठ्याने रडला and he was shedding his tears. आणि त्यांनी त्याचे अश्रू ढाळले. You'll not believe, even Jesus' tears are there in heaven. तुम्हाला विश्वास नाही वाटणार, पण प्रभू येशूचे सुद्धा अश्रू स्वर्गामध्ये आहेत. But there is a special place for the Son of God. पण देवाच्या लेकरासाठी तिथे The वेगळी Son of जागा God, आहे. the Lord Jesus, there's a Lord- special place. प्रभू येशूसाठी एक वेगळी विशेष जागा आहे. Praise God. देवाची And स्तुती असो. finally, आणि शेवटी the sister was taken to a place या बहिणीला एका जागेत घेऊन जाण्यात आलं. where a throne she saw. तिथे तिने सिंहासन बघितलं And she saw someone sitting on the throne. आणि तिने पाहिलं की कोणीतरी त्या सिंहासनावर बसलेला And she आहे. could not see the face. पण तिथं त्याचा चेहरा बघू शकत नाही. But around the throne, she saw many horses. पण त्या पूर्ण बाजूला, सिंहासनाच्या बाजूला तिने घोडे बघितले And she saw many white angels on the horses. आणि व्हाईट किंवा पांढऱ्या कलरचे देवदूत, पांढरे वस्त्र धारण केलेले देवदूत तिने त्या घोड्यांवर पाहिले. And right in front of the throne, आणि या सिंहासनाच्या बरोबर समोर there was a book, एक पुस्तक आहे and the book was closed. आणि ते पुस्तक बंद आहे. And she saw the book opened. आणि ती बघते की ते पुस्तक उघडलं गेले And suddenly she saw all the pages flying आणि ती from that बघते book. की अचानक ते पुस्तकामधलं पानं उडायला लागली And each page went to all the angels who were on the horses. आणि तिने बघितलं की हे प्रत्येक कागद जो आहे उडून त्या देवदूतांकडे जातो जे त्या घोड्यांवर आहेत. And the voice comes from the throne. आणि तो सिंहासनावर एक आवाज येतो And the voice says, आणि आवाज म्हणतो, Go, जा, answer my child's prayers. या माझ्या लेकरांच्या प्रार्थनेचं उत्तर द्या. Go, जा, answer her prayers. त्या प्रार्थनेचं उत्तर द्या. Go, जा, answer his prayers. त्याच्या प्रार्थनेचं उत्तर द्या, तिच्या प्रार्थनेचं उत्तर द्या. And the angels exactly knew where to go. आणि त्या देवदूतांना माहितीये की आपल्याला नक्की कुठे जायचंय. So the moment you pray आणि म्हणून तुम्ही ज्या क्षणी प्रार्थना करता with your whole heart, तुमच्या पूर्ण अंतःकरणाने, this is how God answers the prayers. अशा प्रकारे देव तुमच्या प्रार्थनेचं उत्तर देतो. You may not know what happens in the spiritual realm. तुम्हाला कळणार नाही की त्या आत्मिक जगात काय घडत आहे. You may feel, oh, whether God is hearing my prayer or no. तुम्हाला असं वाटेल की देव माझी प्रार्थना ऐकतोय की नाही, But no, पण नाही. God is concerned about the answers to your prayers. पण देव बघून घेतो की तुमच्या प्रार्थनेचं उत्तर दिलं जाईल. And he will dispatch the angels from heaven. आणि तो देवदूतांना पाठवतो And they will see that they will
deliver that answer to you. आणि ते बघून घेतात की ते प्रार्थनेचं उत्तर तुमच्याकडे पोहोचेल. Not even one prayer of your heart is unanswered. तुमच्या Remember, अंतकरणातली एक सुद्धा प्रार्थना अशी वाया जाणार नाही. त्या Build up. प्रत्येक प्रार्थनेचं उत्तर दिलं जाईल. build up your faith in this way. अशा प्रकारे तुमचा विश्वास वाढवा. Your prayer cannot go unanswered तुमच्या प्रार्थना अशाच जाणार नाही. प्रत्येक प्रार्थनेचं उत्तर दिलं जाईल. because the Bible says it. कारण पवित्र शास्त्र ते The सांगतं. prayer of a righteous man is powerful. नीतिमान माणसाची प्रार्थना आहे ती सामर्थ्यशाली आहे. How? कशी? Because the moment you are righteous ज्या क्षणी तुम्ही नीतिमान आहात because of Jesus, प्रभू येशूमुळे, whatever you pray, ज्या क्षणी तुम्ही प्रार्थना करता, whatever you pray, जे काही प्रार्थना करता, God hears it. देव ती प्रार्थना ऐकतो. It is right before his throne. ती बरोबर त्याच्या सिंहासमोर आहे. And he will send his angels with the answers of your prayer. तो लगेच तुमच्या प्रार्थनेचं उत्तर त्या देवदूतांबरोबर पाठवून देतो. See, I showed you the heavenly scene, मी तुम्हाला हे स्वर्गातलं दृश्य दाखवलं. how God answers your prayer. देव कसं तुमच्या प्रार्थनेचं उत्तर Now, देतो. whenever you pray, ज्या ठिकाणी तुम्ही प्रार्थना करता, remember, लक्षात ठेवा, this is how God is going to answer it. अशा प्रकारे देव तुमच्या प्रार्थनेचं उत्तर देणार. Don't doubt whether it will come or no. तुम्ही शंका बाळगू नका की उत्तर मिळेल की नाही. When you pray, ज्या क्षणी तुम्ही प्रार्थना करता, just believe फक्त विश्वास ठेवा the angel is coming. की पवित्र देवदूत उत्तर घेऊन येत आहे. He's coming. ते येत आहेत. He's dispatched. त्यांना पाठवण्यात आलेलं But at आहे. the right time, पण योग्य वेळेत they will release the answer in your life. ते उत्तर तुमच्या जीवनात प्रकट करतील. Don't be impatient. इम्पेशंट किंवा अस्वस्थ होऊ अधीर नका. होऊ नका. किंवा धीर सोडू नका. अधीर होऊ नका. हाँ, impatient मत हो जाओ. अधीर होऊ नका प्रार्थनेच्या उत्तरासाठी. God at the right time will give that answer. धीर धरा. देव योग्य वेळी तुमच्या प्रार्थनेचं उत्तर देणार आहे. Praise God. Amen. It's a beautiful place. ती एक सुंदर जागा आहे. You will ever be grateful to God when God opens your eyes to this, spiritual realities about heaven. Amen. God will open your eyes from now on. देव इथून पुढे तुमचे नेत्र उघडेल. And I'm praying and declaring it for you that God will open your spiritual eyes and spiritual mind to see these glories. आणि मी घोषणा करतो, प्रार्थना करतो की देव तुमचे नेत्र ते सर्व बघण्यासाठी. Maybe God will speak to some of you through dreams. देव कदाचित स्वप्नांद्वारे तुम्हाला दाखवेल. Maybe God will speak to someone or show a vision in prayer, in worship. देव कदाचित तुम्हाला हे सर्व दृष्टांत प्रार्थनेत किंवा कुठल्या प्रेझ अँड वर्शिप स्तुती आराधनामध्ये दाखवेल. Maybe someone will have supernatural visitation from angels. कदाचित कोणीतरी देवदूताद्वारे ते दृश्य जाऊन पाहून येईल. Don't be surprised even if you hear an audible voice of God when you're praying. तुम्ही आश्चर्यचकित होऊ नका की जेव्हा तुम्ही देवाचं वाणी ऐकता. And many more things are yet to happen. आणि अनेक गोष्टी अशा घडायच्या आहेत अजून. But the only thing is why it is not happening for some people because they never waited for it or never expected it to happen. आणि अशा गोष्टी काही लोकांसाठी का घडल्या नाहीत कारण त्यांनी ती अपेक्षाच केली नाही की या गोष्टी माझ्या बरोबर घडतील म्हणून. God always loves those who expect things. देव अशांवर प्रेम करतो जे अपेक्षा धरतात त्याच्याकडनं कसल्या तरी गोष्टीची. अपेक्षा रखते की yes, Yes. Lord करेगा. Yes, God is going to do it. Amen. See, God is ready to do it. देव तयार आहे त्या गोष्टी करण्यासाठी. You know why? What the Lord Jesus said when he was on earth? देव प्रभू येशू काय बोलला जेव्हा तो पृथ्वीवर होता? I have many things to be shared with you of my kingdom. मला अनेक गोष्टी माझ्या राज्याविषयी तुम्हाला सांगायच्या आहेत. But you are not prepared for it. पण तुम्ही त्याच्यासाठी तयार नाही आहात. See, that's why the Lord was, regretting. I want to show so many things. म्हणून तर देव म्हणतो की मला अनेक गोष्टी सांगायच्या पण मी सांगू शकत नाही. बहुत चीजें आपको बतानी है, बहुत चीजें सिखानी है, बहुत चीजें दिखानी है, लेकिन आप लोग तैयार नहीं है. पण तुम्ही तयार नाही आहात. So who was more interested? मग कोण अजून तयार आहे त्याच्यासाठी? कौन इंटरेस्टेड था दोनों में? जीसस इंटरेस्टेड था बताने के लिए. डिसाइपल्स लोग नहीं. डिसाइपल्स लोग को तो मालूम ही नहीं क्या है. बट गॉड ज्यादा इंटरेस्टेड था हेवनली चीजें बताने के लिए. बट हम लोग इंटरेस्टेड नहीं रहते. हम लोग
एक्सपेक्ट नहीं करते ऐसा कुछ होगा, कभी होगा क्या, बहुत साल पहले हो गया था, अभी थोड़ी होने वाला है ये. No, now is a time where the divine visitation of God and His Spirit is going to happen. आणि हीच ती वेळ आहे की आता स्वर्गाचे दृश्य आपल्याला दाखवण्यात येतील. You know, I'll tell you one thing which will shock you. मी एक गोष्ट सांगतो ज्याने तुम्ही आश्चर्यचकित व्हाल. If you want to believe, believe, and if you believe, you will see this thing in your life. आणि जर तुम्ही विश्वास ठेवू शकता तर तुम्ही विश्वास ठेवा आणि त्या गोष्टी तुमच्या जीवनात घडतील. See, you and I being on earth, जेव्हा तुम्ही आणि मी या पृथ्वीवर आहोत, the time is so close where the heaven and earth activities will become one type. आणि अशी वेळ येईल की लवकरच येईल की जेव्हा स्वर्गाचं आणि पृथ्वीवरच्या ज्या गोष्टी आहेत त्या एकाच वेळी घडतील. पृथ्वी पे ना heaven का काम चलेगा. Amen. Live, open, Amen. visible. Amen. You'll be surprised and shocked to see so many things. आणि तुम्ही आश्चर्यचकित होताल हे सर्व बघून. You will see people, disappearing from one place and appearing in another place. तुम्ही बघताल की मनुष्य एका जागेवरनं अदृश्य होतोय आणि Who? दुसऱ्या जागेवर दृश्य होतोय. कौन लोग? कोण God's लोक असं children. करतात? देवाची लेकरं. What will they do? काय They ते will preach करतील? the gospel. ते सुवार्ता सांगतील. You remember Philip? तुम्ही फिलिप जो आहे, Philip था ना बाइबल में? Amen. उसको याद है? Yes. वो एक जगह से दूसरी जगह गायब हो गया था. If that could happen that time, more powerful things are going to happen in this time. ही गोष्ट त्यावेळेस घडली तर आता या क्षणी सुद्धा या सामर्थ्यशाली गोष्टी घडतील. इससे भी सामर्थ्यशाली, इससे भी Amen. double होगा. Yes. You will not know that God will, protect you from your enemies in such a way that your enemies will be standing before you, but they will not be able to see you. देव तुम्हाला तुमच्या शत्रूंपासून असं वाचवेल की तुम्ही शत्रूंसमोर उभा आहे पण तो तुम्हाला पाहू शकणार नाही. There are many supernatural things will happen. अशा अनेक गोष्टी घडतील. Heavens and its reign. You don't think about heaven in such a way कि heaven में सिर्फ आराम करने का. No. Heaven is not. So heaven is not just a place of rest. स्वर्ग फक्त आरामाची जागा नाही. Yeah, it is a place of rest from labor, from the ती earth. आरामाची जागा आहे की तिथे तुम्हाला काही कार्य करायचं नाहीये, But तिथे कष्ट करायचे Yeah, in नाही. heaven you will not be struggling and earning. वो सब नहीं है heaven. मला Heaven तिथे में कष्ट करायचं नाही. you will serve God. तुम्ही तिथे देवाची सेवा करता. And what service you will have, आणि कुठल्या प्रकारची सेवा तुम्ही करताल that God will assign. जी देव तुम्हाला सांगतो. But it's not a place of laziness at all. पण तिथं आळशीपणाची जागा See, नाही. there is nothing called laziness in heaven. आळस हा शब्दच तिथे नाहीये. उधर ऐसा कोई नहीं कि मैं 4 बजे सोया 10 बजे उठा, ऐसा कुछ नहीं है, because heaven में there is no night. कारण स्वर्गामध्ये रात्रच नाही. There is day. तिथे फक्त दिवस आहे. There is no sleeping. तिथे झोपणं हे नाहीये. वो सब नहीं है. I mean, there is no tiredness. तिथं कंटाळा किंवा थकणं असं थकना नहीं नाहीये. है, boredom नहीं है ना, मैं थक गया अभी क्या करूं, कंटाळा कल क्या आलाय. होगा मेरा. Nothing of this thought. हे अशा कुठल्याच गोष्टी तिथे नाही. Why? Because it's your body is not going to be there. कारण तुमचं शरीर तिथे नसणार. You're not in this physical body. तुम्ही या दैही शरीरात तिथे You will नसणार. have a spiritual body. तुमच्याकडे आत्मिक शरीर And असणार. in that spiritual body, you don't have all these things. आणि या आत्मिक शरीरात या सगळ्या गोष्टी नसणार आहेत You तिथे. don't have tiredness, तुमच्यामध्ये टायर्डनेस किंवा थकवा no नसणार आहे. depression, तिथं निराशा नसणार आहे. no sadness, तिथं दुःख नसणार आहे. no hopelessness. आशा विरहित जीवन नाहीये. ये सब नहीं है, क्योंकि बॉडी नहीं है वहां पे. कारण तिथं शरीरच नाहीये. ये सारी चीजें बॉडी में. ह्या सर्व गोष्टी या देहामध्ये आहेत. हमारे पास जो रहेगा वो स्पिरिचुअल बॉडी रहेगा, जैसा जीसस का है. Amen. जो जीसस का बॉडी है, रेजरेक्टेड बॉडी, वैसा ही हमारा भी बॉडी होगा, जिसमें कोई डिजायर्स नहीं है, उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है. एक ही अट्रैक्शन रहेगा हमारा हेवन में, वो है जीसस. Amen. एक ही अट्रैक्शन रहेगा जब हम लोग हेवन में रहेंगे कि हाउ आई कैन सर्व दिस लॉर्ड, नॉट बिकॉज यू हैव टू अर्न समथिंग, आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड आउट ऑफ प्रेज यू विल स्टिल सर्व हिम देयर. Amen. Amen. तुम्ही तिथे फक्त देवाचं सेवा करताल. तुम्ही का सेवा करताल की तुम्ही बघून घेताल की मी देवाची सेवा करताना मला काहीच तिथे नाहीये, कष्ट नसणार आहेत. तुमचं केंद्रबिंदू, आकर्षणाचं बिंदू हे फक्त लॉर्ड जीसस असणार. Praise God. That's a place. Now this is just the opening that I've told you. हे फक्त सुरुवात आहे मी तुम्हाला This सांगते. is the, what do you call,
The introduction of heaven. मी फक्त तुम्हाला एक भाग सांगितलेला आहे. वो एक इंट्रोडक्शन introduction तुम्हाला है. दिलेले जैसा आहे. आपको सिर्फ एक introduction दिया है heaven के बारे में. We are yet to go deeper inside. आपल्याला अजून खोल मध्ये जायचं आहे. Praise God. देवाची So, स्तुती असो. Whatever you're doing for the Lord, जे काही तुम्ही देवासाठी करत आहात keep doing it. ते करत राहा. God is watching it. देव ते पाहत आहे. Even if no one is watching, God is watching it. कोणी बघत नसेल पण देव ते बघत आहे. Praise God. Amen. Okay. Let's close eyes. We'll pray. Yes. आपण And I प्रार्थना believe करूया. there were many prayer requests. अनेक प्रार्थना विनंती आहेत. Come. We pray, Father, in the name of Jesus, Yes, for Lord Jesus. Sister Patole. Yes, Lord. I pray, Lord, for a so daddy, no? Sister. Huh. Okay, we pray for Sister Patule. Right now, I cover her family under the precious blood of Jesus. In Jesus' name, we break the power of the devil of that sickness and disease Amen. upon Sister Patule's family. Amen. Right now, I break the bondage of Satan in Jesus' name. Amen. I command you, devil, and all you wicked spirits, right now in the name of Jesus. I command you, get out of this home. इस घर से निकल जाओ प्रवेश के नाम से. Amen. I command you, Satan, and all your demon spirits, get out of Sister Patule's life, Amen. of her family, Yes, in Lord. Jesus' name. Amen. I release God's power. Yes, I Lord. release God's anointing. I Yes, Lord. release God's freedom. Amen. I release the anointing of the Holy Spirit Yes, Lord. in Jesus' name. Yes, And I pray, Father, that whoever is sick in that home, I release that healing power Amen. upon them in Jesus' name. Yes, Lord. Be healed in Jesus' name. Amen. Be blessed now Amen. in Jesus' name. Yes, Lord. Be released from every darkness in the name of Jesus Christ. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Father. We give you praise. We give you praise. We give you praise. We pray for our sister Mangal. I Amen. cover her, Lord, because as she's carrying, as she's got fever and cold and all these things, I rebuke that sickness in Amen. Jesus' name. Amen. I break that power of sickness, that fever, that cold, that bondage. I break its power Amen. in Jesus' name. Yes, Lord. I command you, Satan, and all your demons, get Yes, Lord. out of the system. Yes, Get Lord. out in Jesus' name. Amen. I Amen. bless her. I bless her body. Yes, Lord. I bless her, the womb. I bless the child in the womb in Amen. Jesus' name. Yes, I Lord. pray that she's normal. Amen. I pray that she's normal Yes, in Lord. Jesus' name. Yes, Lord. In Jesus' name. Yes. In Jesus' name. Thank you, Father. Thank you. When we pray for a mommy, I rebuke every kind of weakness Yes, Lord. in the mother in Yes. Jesus' name. Amen. I pray that your divine strength may touch her Yes, and Lord. fill her right now, Father. Yes, Lord, I pray, Yes, touch her right now. Lord. Touch her Amen. right now. Yes, Lord. Every sickness and weakness, leave in Jesus' name. Amen. Leave in Jesus' name. Amen. Even as she's hearing, Lord, Yes, I Lord. pray that she's touched in Jesus' name. Amen. Let the anointing of God come upon her right now. In Jesus' name, wherever she is, Lord, the anointing of God, let it hit her in Jesus' name. Let the power of the devil be broken through the anointing in Jesus' name. Yes, Thank you, Lord. Father. Thank you, Thank you, Lord. Jesus. Thank you, Father. We give you Hallelujah. praise. We give you Hallelujah, praise. We give you Jesus. praise. Hallelujah. Hallelujah. We bless you, Father. We bless you. We bless you. We bless you. We give you praise. We give you praise. We give you praise. Hallelujah. Thank you. Thank you. Thank you, glorious God. I bless each and every one, Lord, who is joined this evening Yes, in Lord. Jesus' name. Yes, Lord. I bless their health. Amen. I bless their job. Yes, I Lord. bless their finances. Yes, I Lord. bless their income. Yes, I Lord. bless their family. Yes, I Lord. bless their mental health in Jesus' name. Yes, I Lord. bless them in Jesus' name. Amen. I bless them in Jesus' name. I bind every kind of sadness Yes, Lord. and every kind of fear of future. Yes, Lord. I rebuke it in Jesus' name. Amen. I pray, Father, that you may open their spiritual eyes, Lord, and let them see the realities. Let them see the truth according to the Bible. And as they pray from now on, as they worship from now on, and as you told me, Lord, they will have divine visitations. They will have divine experiences in Jesus' name. I pray when they pray, Lord, you will open their spiritual eyes through dreams and visions, and mighty revelations will come in their life in Jesus' name. Yes, Lord. I pray, I release their anointing upon all of them in Amen. Jesus' Yes, Lord name. The anointing that opens their spiritual eyes, Yes, that they Lord. may never become,
their eyes will never close down. I Lord. pray that their eyes will close towards the world, but the Amen. eyes will open towards heavenly things in Jesus' name. Yes, Thank you, yes. Father. Thank Thank you, Lord Father. Jesus. Thank you, Father. Let them receive it in Jesus' name. Let them receive it in Jesus' name. Let them receive it in Jesus' name. Even now, Lord, as I pray, Father, I pray, open the eyes. I pray, open the spiritual eyes in Jesus' name. Let them be experiencing these mighty things from now on. And Lord, as you said, heaven is going to work close to this earth, Lord. I believe, Master Lord. I give you glory. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. I give you praise. I give you praise. Any problem in the knees, I rebuke it in Jesus' name, Lord. Amen. Lord, every knee problem and anyone who's having the problem in bending the knee or Yes, Lord. pain in the knee Yes, or Lord. any kind of complexity in that knee area, Yes, Lord. we rebuke it in Jesus' name. I bless them in Jesus' name. Thank you, Father. Amen. Yes, Thank Lord. you. Thank you. Thank you. Hallelujah. We give you Hallelujah. praise. Yes, Lord. And dear Father, we bless all of them in Jesus' name. Amen. Thank you, glorious Father. In Jesus' name, we all agree and pray. Amen. Amen Amen. and amen. Amen. Okay, God bless you. And thank you for joining this evening. We will connect again on next Friday. So there is a change now because Sunday the church service has begun. Just a Sunday को church service start हो गया है, so we will not be doing any session on Sunday, but we will do every Friday from 10:30 to 11:30. Amen. So we will continue on the series of heaven next Friday. So join again to see some more insight and some deeper things about heaven. And I'm sure God is blessing you and God will bless you when you hear this message. जैसे आप सुनोगे ये सारे messages, God bless करेगा, अनेक चीज आपको रिवील करेगा, प्रकट करेगा, रेवलेशंस के द्वारा, दृष्टांत के द्वारा, सपनों के द्वारा, हर चीज के माध्यम के द्वारा प्रभु bless करेगा. Hallelujah. Thank you, Father. In Jesus' name. Amen. Okay. Thank you so much and God bless you all. Praise God.